कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे। जय श्री जगन्नाथ। जय श्री जगन्नाथ। गुरु शिष्य चाटशाला को ओडिशा अगणित विद्यार्थी विद्यार्थिनी मान को सुस्वागत अभिनंदन। आज आलोचनार विषय वस्तु रहुछि साहित्य ज्योति द्वादश श्रेणी वार्ता शीर्षक कविता। वार्ता शीर्षक कवितार कवि होउछन्ति ओडिशार स्वनाम धन्य कवि सच्चिदानंद राउतराय। ताहाको आज सुंदर भाव रे परिवेषण करिबा पाई आम गहन रे उपस्थित रहिछन्ति प्राध्यापक डॉक्टर गोविंद चंद्र दास महोदय एवं उपस्थित रहिछन्ति डॉक्टर सुरेश चंद्र बराड़ एवं उपस्थित रहिछन्ति शिक्षक कवि श्रीयुक्त निराकार स्वाई सर। वर्तमान गुरुनाम गुरु डॉक्टर गोविंद चंद्र दास महोदय को अनुरोध करी आज शीर्षक कविता वार्ता को अति सुंदर भाव रे द्वादश श्रेणी द्वितीय वार्षिक पिलामान परसी देवे श्रीयुक्त गोविंद चंद्र दास महोदय। जय श्री जगन्नाथ। कवि सच्चिदानंद राउतराय जहाँकर जन्म 1913 मसीह एवं तिरोधान हेउछि 2004 मसीहा। आधुनिक ओडिया साहित्यर एक स्पर्धित उच्चारण हेउछन्ति कवि पद्मश्री सच्चिदानंद राउतराय। तांकर काव्य सृष्टि बा सामग्रिक सृष्टि परिमाण दृष्टि जेतिकी अधिक गुणात्मक दृष्टिकोण सेतिकी गुरुत्वपूर्ण। खोर्धा पाइक माटीर कवि से विप्लवी कवि, से समाजवादी कवि, से मूलियार कवि, से श्रमिकर कवि, समग्र मानव जातिर से होचंती कवि। यही विप्लवी कविंकर वैप्लविक परि वर्तनर संकेत नूतन काव्य जुग निम्नोक्त पंक्ति रे प्रतिफलित। निजर सृष्टि संपर्क रे कवि कहती जे मुसची राउतरा नुहे टागोर बा सेली मुई माटीर धरा आउ आकाशर कवि काम नुहे मो खाली आंकिबा कागजर छवि पेशादार गायक मु नुहे तुमे मोर छपा बही जेते बेले छुआ छुआ नुआ मनीषर छाती एई पृथ्वीर सब मनीष जाति तार प्रतिटी खबर रूप पाए कवितार। तेणु यही जो कवि सच्चिदानंद राउतराय निजर प्रतिभार उत्कर्ष बल पद्मश्री सम्मान लाभ करिसंती एवं ओडिया साहित्य क्षेत्र रे जो हाथ गणती केते जण ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता तांक मध्यरे मध्य अछन। तांकर बाजीराउत शीर्षक ग्रंथ पाई से ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता मध्य होइछन। तांक सृष्टि संभार भितरे आमे देखू अनेक सृष्टि को पाथेय 1932, बाजीराउत 1938, पॉलिश्री 1941, पांडुलिपि 1947, अभियान 1948, हसंत 1948, भानुमतीर देश 1949, स्वगत 1958। पुनर्बार जो वर्ष मानकर से जो कविता मान रचना करिसंती समक्रमे से ही वर्षर नाम रे नामित करी तांको संकलन को मध्य से प्रकाश करिसंती। कविता 1962, कविता 1969, कविता 1971, कविता 1974, कविता 1983, 1987, 1990, 2003 यही भली तांकर वर्षानुक्रम रे रचित कवितावली को से संग्रहित करी प्रकाश करिसंती
ନିଜସ୍ୱ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥକୁ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସେ ଗୋଟିଏ ଉପନ୍ୟାସ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଉପନ୍ୟାସଟିର ନାମ ହେଉଛି ଚିତ୍ରଗ୍ରୀବ। ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ମଶାଣିର ଫୁଲ, ମାଟିର ତାଜ, ଛାଇ, ମାଙ୍କଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଳ୍ପ। ସମାଲୋଚନା ଗ୍ରନ୍ଥ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁ ସାହିତ୍ୟର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ ହେଉଛି ଉତ୍ତର କକ୍ଷ। ବାଜି ରାଉତରେ ବୈପ୍ଳବିକ ଭାବନାର ତଥା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମର ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଝଲକକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ, ଯେଉଁଠି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନୁହେଁ ବନ୍ଧୁ ନୁହେଁ ହାଚିତା, ଏ ଜାତି ତିମିର ତଳେ ଅଲିଭା ମୁକତି ସଳିତା, ନୁହେଁ ହା ଜଳି ଯିବା ପାଇଁ, ଏହାର ଜନମ ଏଥି ଜଳି ପୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଦଶାଏ। ଯେତେବେଳେ ଖାନନଗର ମଶାଣି ଭୂଇଁରେ ବାଜି ରାଉତର ଚିତାଗ୍ନି ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳୁଛି, ସେଇଠି କବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଅଗଣିତ ଜନତାଙ୍କର ରୋରୁଦ୍ୟମାନ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିନଥିଲେ। ବାଜି ରାଉତର ହୁତୁ ହୁତୁ ଜଳୁଥିବା ଚିତାଗ୍ନିକୁ ସେ ଚିତାଗ୍ନି ବୋଲି ଆଉ ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏ ତମସାଚ୍ଛନ୍ନ ଅନ୍ଧକାରପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ବିବିଧ ଶୋଷଣ ପେଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଶୋଷଣ ରୂପକ ଅନ୍ଧକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଶିଖା। ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀରେ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ରକୁ ସେ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆମ ଗ୍ରାମମାନଙ୍କରେ ବା ପଲ୍ଲୀ ପଡ଼ାରେ ସେଇ ଅବିକଳ ଅନୁଭବକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉ। ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ତାଙ୍କର ବହୁ ପ୍ରଚଳିତ ଏବଂ ଆଦୃତ କବିତାଟି ହେଉଛି ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀର ପ୍ରଥମ କବିତା, ଯେଉଁ କବିତାଟିର ନାଁ ହେଉଛି ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି। ଛୋଟ ମୋର ଗାଁଟି ଭୂଗୋଳ ପୋଥି ପତରେ ପଛେ ନଥାଉ ତାର ନାଁଟି। ଏଇ ଯୋଉ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନର ଯେଉଁ ଅନୁଭବଟିକୁ ସେ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ସବୁ ଗାଁର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସେ କବିତା ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ବାସ୍ତବ ଅନୁଭବ ପରି ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ତାଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ କାବ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ମତାମତ ଯେଉଁ ରଖନ୍ତି କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟଙ୍କର ଆଧୁନିକ କବିତା ସମ୍ପର୍କରେ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ବିବିଧ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ହେଉଛି କବିତା ହେବ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଅନୁଭୂତି ତଥା ଅଭିଜ୍ଞତାର ଉଚ୍ଚାରଣ, ଜୀବନର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସ୍ୱରଲିପି। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି କବିତାର ଯେ ଆଧୁନିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଧୁନିକତର, ବର୍ତ୍ତମାନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତମାନ, ପଛକୁ ଫେରିବାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଉତ୍ତରଣ। ତେଣୁ କବିତା ଭିତରେ ଯଦି ଏହି ଲକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ସେ କବିତା କାଳଜୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ, ଯୁଗୋପଯୋଗୀ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ସେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ନିଜସ୍ୱ ମତକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯଦି ବା କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ ଥିଲେ ରୋମାଣ୍ଟିକ ସବୁଜ ଗୋଷ୍ଠୀର କବି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ୍ସିୟ ଚେତନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି, ପ୍ରଚାର ଘଟିଛି, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ସମାଜବାଦୀ କବି ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦୀ କବି। ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟିରାଜି ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିପୃଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ମାର୍କ୍ସିୟ ଚେତନା ଭାରତବର୍ଷକୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶକୁ ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର ଲାଭ କଲା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ କମ୍ରେଡ ଭଗବତୀ ଚରଣ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ତାଙ୍କର ଶିକାର ଗଳ୍ପରେ ହିଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାକୁ ପାଉ। ଠିକ ସେଇଭଳି ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କବିତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ୟବାଦୀ ଚେତନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ହେଉଛନ୍ତି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ। କବିଙ୍କର ପାଣ୍ଡୁଲିପି ସଂକଳନରୁ, କବିତା ସଂକଳନରୁ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାଟି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି ବା ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ
ଯୁକ୍ତ 2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ବା ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଅଛି। ଦାସତ୍ୱ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତିର ସ୍ୱର ଏଥିରେ ବେଶ ଶାଣିତ। ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗର ବାର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ନିହିତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବିଷୟ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ବାର୍ତ୍ତା କବିତା ର ବିଷୟ ପ୍ରବେଶରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟର, ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଜହି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ, ନାହିଁ ଜହି ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତର। ଜାଗ ହେ ମାନବ ଶିଶୁ, ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟର। ଏ କବିତା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧର କବିତା। ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ୟବାଦ ଚେତନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେହି ସମୟରେ କବିଙ୍କର ମୁହଁରୁ ଇଏ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତା କବିତାର ଉତ୍ତରଣ ଘଟିଛି। ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାର ଅର୍ଥାତ୍ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଥିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନର ପରିସମାପ୍ତି କରାଇବା ପାଇଁ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ତାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ସେ ଲାଭ କରିବା ଦରକାର। ମଣିଷ ପରି ଏ ସମାଜରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ତାର ଅଛି। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତାଟିକୁ ଧରିକି ଆସିଛି ଦୂତ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ। ଆମର ସାମନ୍ତବାଦୀ ଚେତନାରେ ଅଛି ଯେ ସିଂହଦ୍ୱାର ଏଇଠି ହଉଛି ଏକ ପ୍ରତୀକ। ସିଂହଦ୍ୱାର ହେଉଛି ଆମର ବୁନିୟାଦର ପ୍ରତୀକ। ସେଇ ବୁନିୟାଦଟିକୁ କବି ଏଠି ଆଣିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି ପ୍ରତୀକ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବା ପୂର୍ବ ସମୟରେ ରାଜା ମହାରାଜା ମାନେ ନିଜର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ବା ରାଜାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରେରଣ କରୁଥିଲେ। ସେହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଧାରଣ କରିକି ଯାଉଥିଲା ଦୂତ। ଆଜି ଏକ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ କବି ଏଇଠି ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନର, ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ, ସାମ୍ୟବାଦ ଚେତନାର ବାର୍ତ୍ତାକୁ କବି ନିଜ ଭାଷାରେ ଏଭଳି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଆସିଅଛି ଦୂତ, ଆଣିଅଛି ବାର୍ତ୍ତା ଭବିଷ୍ୟର। ଯେଉଁ ଶୋଷଣ ପୀଡ଼ନ ନିପୀଡ଼ିତ ଜନତା ଭୋଗ କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ହାହୁତାଶମୟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ବୋଧ, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାମ୍ୟବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ନୂତନ ବାର୍ତ୍ତାର ପ୍ରଚାର ଏବଂ ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ଶତାବ୍ଦୀର ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ସତେ ଯେଭଳି ଦୂତ ଆଜି ଆସିଛି। ଜୀବନର ସମ୍ଭାବନା ଦହି ମୂର୍ତ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ଦହଗଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରୁ, ବୁର୍ଜୁଆ ଗୋଷ୍ଠୀର ଶୋଷଣ ଏବଂ ପୀଡ଼ନରୁ ମୁକ୍ତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସମ୍ଭାବିତ ସମୟରେ ଉପନୀତ ହେବା ପାଇଁ, ଏକ ସାମଗ୍ରିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ମୈତ୍ରୀ ଭାବର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଭଳି ସେ ସମାଜ ହେବ, ଏଭଳି ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ ଯେଉଁଥିରେ ନାହିଁ ଜହିଁ ପ୍ରାଚୀର ପ୍ରାନ୍ତ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିବ। ସମସ୍ତେ ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକ ନୀତିରେ ପାରସ୍ପରିକ ଭାତୃତ୍ୱ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବେ। ଜାଗ ହିଁ ମାନବ ଶିଶୁ, ଜାଗ ନର ବ୍ରହ୍ମ, ଜାଗ ଧରି ଲୌକିକର ଜ୍ଞାନ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଲୌକିକ ଚେତନା, ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଏକ ସୁସ୍ଥ ସହାବସ୍ଥାନକୁ ଆମେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା। ତେଣୁ ଏକ ସୁସ୍ଥ
पारस्परिक सद्भावर देउ मुहूर्त से मुहूर्तटी को आनयन करबा पाए कवि जागरित करुचंती साधारण जनता को एवं साधारण जनता को से शोषण पीड़न रे जर्जरित होइथिबा जनता को से नरब्रह्म बोली उच्चारण मध्य करुचंती संबोधित मध्य करुचंती। ये हेउची प्रथम पाराग्राफर सारांश बा प्रथम पदटीर सारांश। परवर्ती पद्यांश गुड़ी को आमर अन्य आलोचक शिक्षक करिवे। जय जगन्नाथ।